ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് PWD എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിങ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് MCQ ഡിസ്കഷനാണ്. സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് MCQകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനായ ആൻറ്റിന എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് MCQ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Question number 1. The primary function of an antenna is to options A. Amplify signal, option B. Convert electrical signal to electromagnetic waves, option C. Store energy, option D. Filter noise. Correct answer ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. The ratio of the power radiated by the antenna to the total input power is called. Options A. Directivity, option B. Radiation efficiency, option C. Antenna gain, option D. Beam width. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി, റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി. Question number 3. When the length of an antenna is equal to half the wavelength of the signal, it is called A. Options A. Full wave antenna, option B. Quarter wave antenna, option C. Half wave dipole antenna, option D. Loop antenna. എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി, ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയാണ്. വേവ് ലെങ്ത് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. The impedance of a half wave dipole antenna in free space is approximately. Options A. 50 ohm, option B. 73 ohm, option C. 100 ohm, ഓപ്ഷൻ ഡി 300 ohm. എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ എത്രയാണ്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, 73 ohm ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. The radiation of electromagnetic wave from an antenna occurs due to. Options A. Constant current, option B. Accelerated charge, option C. DC current, option D. Thermal emission. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി, accelerated charge. Question number 6. The directivity of an isotropic radiator is. Options A. 0 dB, option B. 1 dB, option C. Infinite, option D. 100 dB. ഐസോട്രോപിക് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എത്രയാണ്? 0 dB. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Which of the following statement about antenna directivity is true? Options A. Directivity indicates how efficiently the antenna converts input power to radiated power. Option B. Directivity depends on the electrical size and shape of the antenna. Option C. Directivity is independent of the radiation pattern. Option D. Directivity decreases when beam width decreases. Correct answer ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, Directivity depends on the electrical size and shape of the antenna. Question number 8. Antenna gain is the product of. Options A. Directivity and efficiency, option B. Beam width and efficiency, option C. Bandwidth and power, option D. Height and frequency. Antenna gain എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. The directive gain is maximum in which direction? Options A. Null direction, option B. Side lobe, option C. Main lobe, ഓപ്ഷൻ ഡി ബാക്ക് ലോബ്. ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ മാക്സിമം വരുന്നത് ഏതിലാണ്? മെയിൻ ലോബിലാണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. An antenna with a higher directivity has. Options A. Narrow beam width, option B. Wide beam width, option C. Lower efficiency, option D. Poor gain. എന്താണ് ഹയർ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആകുമ്പോൾ നാരോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, നാരോ ബീം വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. The radiation pattern of an antenna represents. Options A. Distribution of radiated power as a function of direction, option B. Frequency versus power curve, option C. Polarization of waves, option D. Impedance variation. എന്താണ് ആൻറ്റിനയുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. Question number 12. The main lobe of a radiation pattern indicates. Options: direction of minimum radiation, option B. Direction of maximum radiation,
ഓപ്ഷൻ സി നൾ ഡയറക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഡ് റേഡിയേഷൻ. മെയിൻ ലോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. The beam width between half power points is known as. Options A HPBW, option B FNBW, option C lobe width, option D bandwidth. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ HPBW. എന്താണ്? ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് അതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ഫോർ എ ഗിവൺ ആൻറ്റിന റെഡ്യൂസിംഗ് ബീം വിഡ്ത്ത് റിസൾട്ട് ഇൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയറക്ടിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയറക്ടിവിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി നോ എഫക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗെയിൻ. എന്താണ്? ബീം വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയറക്ടിവിറ്റി. Question number 15. The side lobes in radiation pattern are options A decided, option B undecided, option C always zero, option D indicating main radiation. എന്താണ്? സൈഡ് ലോബ്സ് ശരിക്കും എന്താണ്? അൺഡിസൈഡ് ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ ബി അൺഡിസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. എ ബ്രോഡ് സൈഡ് അരേ റേഡിയേറ്റ് മാക്സിമം പവർ. ഓപ്ഷൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ array axis, option B along the array axis, option C in all direction, option D only at nulls. എന്താണ്? ബ്രോഡ് സൈഡ് അരയിൽ മാക്സിമം പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ അരേ ആക്സിസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ആൻ എൻഡ് ഫയർ അരേ റേഡിയേറ്റ് മാക്സിമം പവർ. ഓപ്ഷൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ അരേ, ഓപ്ഷൻ ബി along the axis of the array, ഓപ്ഷൻ സി upward, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. എൻഡ് ഫയർ അരയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ അരേ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ഇൻ എ ബ്രോഡ് സൈഡ് അരേ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ്. ഓപ്ഷൻസ് എ 0 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ബി 90 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ സി 180 ഡിഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ഡി വേരിയബിൾ. ബ്രോഡ് സൈഡ് അരയിൽ എലമെൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, 0 ഡിഗ്രി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. ദ ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ ബ്രോഡ് സൈഡ് അരേ ഡിക്രീസസ് ഈഫ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഡിക്രീസസ്, ഓപ്ഷൻ സി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. The main advantage of antenna array is. Options A reducing power, option B controlling radiation direction, option C increasing loss, option D reducing frequency. എന്താണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഓപ്ഷൻ ബി controlling radiation direction. Question number 21. A Yagi-Uda antenna is primarily used for. Options A omnidirectional transmission, option B directional reception, option C random radiation, ഓപ്ഷൻ ഡി സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ. ഇവിടെ യാഗിയുടെ ആൻറ്റിന നമുക്കറിയാം, എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്ഷണൽ റിസപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. ദ യാഗി ആൻറ്റിന കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്. ഓപ്ഷൻസ് എ 1 ഡ്രിവൺ 1 റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻഡ് 1 or more ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ ഡ്രിവൺ എലമെൻറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ഒൺലി ഡൈപോൾസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഒൺലി റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ്. എന്താണ് യാഗി ആൻറ്റിന? എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? 1 ഡ്രിവൺ 1 റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻഡ് 1 or more ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ദ റിഫ്ലക്റ്റർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ യാഗി ആൻറ്റിന ഈസ് യൂഷ്വലി. ഓപ്ഷൻസ് എ ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡ്രിവൺ, ഓപ്ഷൻ ബി സെയിം ലെങ്ത്, ഓപ്ഷൻ സി ലോങ്ങർ ദാൻ ഡ്രിവൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോൾഡഡ്. എന്താണ്? റിഫ്ലക്റ്റർ എലമെൻറ്റ് ലോങ്ങർ ദാൻ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 24. The director element in Yagi is. Options A longer than driven, option B shorter than driven, option C same as a reflector, option D inductive. Director element in കേസ് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഷോർട്ടർ ദാൻ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Increasing the number of directors in a Yagi antenna. Options A increases gain, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഗെയിൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ്യൂസസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി.
എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇൻക്രീസസ് ഗെയിൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. The parabolic reflector antenna works on options A. Law of reflection, option B. Diffraction, option C. Refraction, option D. Scattering. Parabolic reflectorന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. The feed of a parabolic antenna is placed at options A. The vertex, option B. The focus, option C. The center, option D. Any point on the surface. പരാബോളിക് ആൻറ്റിനയിൽ ഫീഡ് എലമെൻ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ ഫോക്കസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ദ ബീം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഓപ്ഷൻസ് എ. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയമീറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എന്താണ്? പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിനയിൽ ബീം വിഡ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയമീറ്റർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ. ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ, ഓപ്ഷൻ ബി. വൈഡ് ബീം വിഡ്ത്ത് ഫോർ കവറേജ്, ഓപ്ഷൻ സി. ഹൈ ഗെയിൻ ആൻഡ് നാരോ ബീം വിഡ്ത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി. നോ നീഡ് ഫോർ എ ഫീഡ് ആൻറ്റിന. പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. ഹൈ ഗെയിൻ ആൻഡ് നാരോ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് എ. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് FM റിസപ്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി. സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് റഡാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി. AM ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി. സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് റഡാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും.